Hello students, in this lecture we see the alternative equivalent simple circuit for the given switching circuit. Okay, here there is a given switching circuit. We want to find the equivalent simple circuit. Okay, what is meant by the simple circuit? In the simple circuit we reduce the number of switches in the given switching circuit. When we reduce the number of switches, then automatically reduce the length of the wire, and when we reduce the length of wire and the number of switches, that means it reduces the complications in the switching circuit. Okay, here to find the equivalent simple circuit, first we convert the switching circuit into the symbolic form of the logic, and then we apply the algebra of the statement on the symbolic form of the statement. Algebra of the statement, here we learn already in our lecture number 11, and the examples by using the algebra of the statement we learn in our lecture number 13. Okay, see carefully the lecture number 11 and lecture number 13. Okay, in the lecture number 13 we see the examples show that without using truth table. Okay, in this lecture we see the same example as the lecture number 13, but here the statements are not given. First given the switching circuit, then we express this switching circuit in the symbolic form of the logic, and then we apply the algebra of the statement, and we given the equivalent simple statement. Okay, here first the given switching circuit, then we express this given circuit in the symbolic form of the logic, then by using the applying the algebra of the statement we find the equivalent logical statement for the given switching circuit, and then we construct the switching circuit, that is the equivalent simpler circuit. Okay, here simple circuit, that means it reduces the number of switches. Okay, number of switches, it reduces number of switches. Okay, and find the equivalent simple circuit. Okay, now here see carefully the example, give an alternative equivalent simple circuit for the given circuit. Okay, here it is a given circuit, we want to find the alternative equivalent simple circuit. Okay, first we write the symbolic form for this circuit. Okay, now here let this statement P, it is a switch S1. Okay, and it is a negation P, it is switch S1 dash. Now here the second statement for the S2, switch S2. Okay, now and here L it is a lamp. Okay, now the symbolic form for given circuit is symbolic form. Here see carefully, P switch S1, Q switch S2, and it is S1 dash, it is a negation P. Okay, here it is not necessary to write, but it is a compulsory. P switch S1 and it is Q switch S2. Here S1 is connected in a series to both two switches, and these two switches are connected in a parallel. That means S1 it is a P and negation P or Q, it is a symbolic form. Here P and negation P or Q is equal to, it is a lamp. Okay, here P and negation P or Q, it is a P series मध्ये म्हणजे and here S1 and S2 are the parallel, that is negation P or Q. Okay, P and S1, there is negation P or Q. P and negation P or Q, it is a symbolic form for the given circuit. Now we want to find the simple circuit, that means simple alternative equivalent circuit to this circuit. Okay, here we apply
the algebra of the statement. Therefore, the simple switching circuit see carefully here, we can write here. Now the given it is L, that is a lamp, it is a P and negation P or Q. And now here 1, 2 and 3 statements, and or, okay, different symbols. So here we use the distributive law, okay. Therefore it is P and negation P or P and Q. Here it is a distributive law. P and, we distribute P and to both the switches, okay, that is both the statements, negation P and it is Q. P and negation P or P and negation Q. Here we use the distributive law. Okay. Now here P and negation P, statement and its negation, it is a contradiction. Or P and Q as it is. Here it is a complement law. Okay. Now statement or contradiction, it is a statement. P and Q, it is identity law. Okay. And now here it is a P and Q. It is a P and Q. It is a simple statement as compared to this statement. Okay. And therefore it is a lamp. Therefore simple circuit is here P and Q. Here it is and. P it is S1 and Q it is S2, and it is a series. It is a P and Q. That means it is S1 and it is S2. Okay. Here it is this is a simple circuit, S1 and S2. That means these two switching circuits are the equal. Okay. Therefore here not necessary to the third switch, that is the S1 dash. Okay. Here the function of this switching circuit and the function of this switching circuit is the same. Here S1 and S2. Okay. S1 and S2, it is a lamp. Okay. Function of these two switching circuits are the same because this logical statement and these logical statements are the equal. Okay. And therefore these two switching circuits are the equal switching circuit and it is a simpler than this switching circuit. Okay. Carefully पहा. Okay. काय केलेलं इथं एक तुम्हाला स्विचिंग सर्किट दिलेले आहे. इथं स्विचिंग सर्किटमध्ये किती स्विचेस आहेत? 3 स्विचेस आहेत. आपल्याला सिंपल सर्किट काढायचं म्हणजे काय? स्विचेसची संख्या कमी करायची. स्विचेसची संख्या कमी करायची म्हणजे काय? स्विचेसची संख्या कमी केली की ऑटोमॅटिक वायरची संख्या कमी होती. वायर स्विचेस ही कमी झाली की ऑटोमॅटिक आपला खर्च कमी होते. ओके. जे तुम्हाला वायर किंवा स्विचेस विकत आणण्यासाठी खर्च लागायला ते खर्च ऑटोमॅटिक कमी होणार म्हणजे ते सिंपल सर्किट झालं. ओके. हिअर आता इथे 3 स्विचेस आहेत. ओके. केअरफुली पहा. आपल्याला लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचायचं आहे. लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचायचं आहे. हे स्विच जर ऑन असलं, ओके, केअरफुली पहा, हे स्विच जर ऑन असलं तर करंट इथून फ्लो व्हायला आहे, पण S1 ऑन असल्यावर हे ऑटोमॅटिक ऑफ व्हायले म्हणजे करंट तुमचा या वेनं चालला आहे लॅम्पपर्यंत. आणि S1 जर ऑफ असलं तर करंट इथं स्टॉप व्हायला पुढं करंटच पोहोचतं. म्हणजेच S1 जर ऑन असलं तर करंट या वेनं चालला आहे आणि S1 जर ऑफ असलं तर करंट इथपर्यंतच चालला आहे. म्हणजे तुम्हाला ऑन असलं तर या 2 स्विचेसची गरज लागायली, या स्विचची गरजच लागणार. म्हणजे हे जास्तीचं स्विच आहे. आपण सर्किटमध्ये एक स्विच टाकलेलं आहे पण ते जास्तीचं टाकले म्हणजे तुम्हाला या स्विचची गरज नाही. हे 2 स्विच काम करायलेत. मग या स्विचची गरज नाही तर हे बसवायचंच नाही याला. म्हणजे या स्विचला काढून टाका. म्हणजे तुम्हाला फक्त हे 2 स्विचेस S1 आणि S1च्या सिरीजमध्ये कोणतं येणार मग? S2. S1 आणि S2च्या सिरीजमध्ये, S1च्या सिरीजमध्ये काय आले? S2. म्हणजेच इथे जे 3 स्विचेस लावून तेच काम भेटायले तुम्हाला, रिझल्ट तेच यायले.
2 स्विचेस लावूनही तेच. मग हे झालं तुमचं सिम्पलर सर्किट. म्हणजे तुम्हाला स्विचिंग सर्किट आधी जे काही तयार केले त्याच्यातली स्विचेसची संख्या कमी करा. आता स्विचेसची संख्या कमी करण्यासाठी काय करणार, तुम्ही लॉ यूज करा. एखाद्या वेळेस रिपीट स्विचेस लावलेले असतात, S1 दोन्ही स्विचेस लावलेले असणार. आता टेक्स्टबुकमधलं एक्झाम्पल हेच आहे, पण एखाद्या वेळेस तुम्हाला असंही दिलेलं असते, हिअर S1 and S1. ओके, दोन्ही सारखे स्विचेस लावलेत, पण एकाच जागेवर तुम्हाला S1 or S1 हे 2 स्विचेस लावायची गरजच नाही ना. या 2 स्विचेसच्या जागेवर काय एकच लावा. जेव्हा तुम्ही जर S1 घेतलं हे काय येणार, P or P आणि अँड निगेशन P or Q. ओके, या टाईपचे तुमचा सिम्बॉलिक फॉर्म येईल. पण पुन्हा इथे आयडेम्पोर्टंट लॉ, P or P म्हणजेच काय, P म्हणजे पुन्हा हेच येणार. ओके, म्हणजे स्विचेसची संख्या कमी करायची. आधी तुम्हाला स्विचेसमध्ये आपल्याला माहीत नव्हतं किती पाहिजे स्विचेस, आपण स्विचेस आणले बसवले जेवढे आहेत तेवढे. पण तुम्हाला या स्विचिंग सर्किटच्या इक्विव्हॅलंट सिम्पलर सर्किट म्हणजेच काय, स्विचेसची संख्या कमीत कमी करा. आणि जितकी स्विचेसची संख्या कमी केली तितके वायर कमी लागणार, स्विचेस कमी लागणार, म्हणजे तुमच्या स्विचिंग सर्किटमधले कॉम्प्लिकेशन्स कमी होणार. ओके, हे झालं तुमचं सिम्पल सर्किट. ओके, नाऊ वी सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. केअरफुली पहा. ओके, तुमचं टेक्स्टबुकमधलं एक्झाम्पल काय होतं ते हिअर इट इज S1. ओके, एक्झाम्पल हे झालं सिम्बॉलिक फॉर्म. आणि या सिम्बॉलिक फॉर्मला काय केलं आपण, सिम्प्लिफाय केलं. आणि सिम्प्लिफाय केल्याच्यानंतर या स्टेटमेंटच्या इक्विव्हॅलंट ही स्टेटमेंट आली. आणि इक्विव्हॅलंट स्टेटमेंट आल्याच्यानंतर त्याला केलं, या स्टेटमेंटवरून काढले आपण स्विचिंग सर्किट. हे झालं तुमचं इक्विव्हॅलंट सिम्पलर सर्किट. ओके, now the next example. Here it is S1, S2, S3, S3 dash, S2 dash, and it is S1. Okay. Now we want to find the equivalent simple circuit for this switching circuit. Okay. Now first we write the symbolic form of the given switching circuit. There are 6 switches, but statements are the 3. It is S1, S2 and S3. S1, S2, S3. Here S1, switch S1 is P, switch S1, Q, switch S2, and it is R, switch S3. Okay, and now in this statement there are the switch S3 dash and S2 dash. Okay, it is not necessary to write, but we write here. Okay, here it is Q, therefore it is a negation Q, switch S2 dash, and negation R, switch S3 dash, and L, it is a lamp. Okay, now symbolic form. Symbolic form for this switching circuit. See carefully. There are the 2 sets of the switches. Here, first set is this, and second set is this. Okay, and these 2 sets are the parallel. Okay, but in the first set, S1 is series to these 2 switches, and it is S2 and S3. Therefore, here S1, that is P, and these switches are the parallel. Therefore, P or Q, S1
parallel to P or Q. Okay, here first it is P and it is S1 is parallel to S1, S2 and S3. P and Q or R, and these three switches are parallel to S3 dash, S2 dash and it is S1. That means negation of R and negation of Q, and here only P, that is S1, is equal to lamp. Okay, now it is a symbolic form for this switching circuit. Now we want to find the simpler circuit. So first find the equivalent simple logical statement for this statement by using algebra of the statement. Okay, now here L, lamp, is equal to P and Q or R, or here negation P, sorry it is negation R and negation Q and P. Okay, here आता याच्यावर अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट अप्लाय करायचे. ओके, केअरफुली पहा. इट इज P and Q or R here, or negation R and negation Q. दोन स्टेटमेंटला निगेशन आहे आणि दोन्हीच्या मध्ये काय अँड, दोन्हीला सेपरेट निगेशन. असा लॉ कोणता आहे तर डी मॉर्गन्स लॉ. आधी काय करा, या दोन्हीचं निगेशन कॉमन घ्या. ओके, हियर फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, सी केअरफुली. हियर इट इज अ P and Q or R, or डी मॉर्गन्स लॉ फक्त या दोन स्टेटमेंटसाठी. निगेशन दोन्हीचे कॉमन घ्यायला, म्हणजेच काय सेपरेट निगेशन इथे अँड, दोन्हीचं कंबाईन निगेशन, अँडच्या जागा होईल ऑर. देन इट इज R or Q and P. Okay, here De Morgan's law. Okay, it is a De Morgan's law. Okay, now here P and Q or R as it is, or, and now in this bracket here this negation of R or Q and P, here we use the commutative law. Here and P ला इकडून घ्या आणि negation of R or Q या साईडला घ्या. ओके, केअरफुली पहा. P and negation of here R or Q, तर इथं पुन्हा commutative, it is Q or R. ओके, commutative law. इथं Q or R आहे, इथं or Q होतं. R or Q, त्याला Q or R लिहिलं. It is Q or R. It is commutative, and again here commutative law. It is bracket and P. तर P ला पुढे घेतलं, P and bracket. It is a commutative law. ओके, लॉ एकच पण दोन याच्यावर अप्लाय केलाय. ब्रॅकेट आणि दिस, आणि पुन्हा ब्रॅकेटच्या मध्ये सुद्धा commutative law. ओके, हियर ओके, केअरफुली पहा. फर्स्ट ब्रॅकेट ॲज इट इज. इथं काय केलं, सगळ्यात आधी डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉच्या नंतर कॉम्युटेटिव्ह लॉ. पीला इकडून घेतलं, या ब्रॅकेटला इकडे टाकलं, यार अँड ॲज इट इज. देन पुन्हा ब्रॅकेटमध्ये आर ऑर क्यू होतं, त्याला काय लिहिलं क्यू ऑर आर. इट इज अ कॉम्युटेटिव्ह लॉ. ओके, आता हे कशासाठी, तर हिअर पी अँड हिअर इट इज अ पी अँड. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ कॉमन घेता येते याला हिअर. देन इट इज अ पी अँड हे जर कॉमन घेतलं तर राहते काय, तर क्यू ऑर आर, ऑर निगेशन ऑफ क्यू ऑर आर. केअरफुली पहा. पी अँड इट इज पी अँड कॉमन घेतलं. देन क्यू ऑर आर, ऑर निगेशन ऑफ क्यू ऑर आर. इथं लॉ कोणता यूज केला आहे तर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. Okay, it is a distributive law. And now see carefully this bracket. In this bracket it is a Q or R. It is also Q or R. Statement or its negation. Statement or its negation means it is a tautology. P and it is
here it is complement law. Okay, it is a complement law. And now statement and tautology, it is a statement, that is lamp is equal to P. Okay, here it is an identity law. Okay, that means the equivalent statement for this statement, see carefully here, it is our original switching circuit. Okay, here it is original. Okay, when we apply the algebra of statement, we get this P. That means these two statements are the equivalent statement. That means this switching circuit and it is this switching circuit are the same. Okay, and it is a simple switching circuit. There are the switches 1, 2, 3, 4, 5 and 6 switches in a given switching circuit. But now in the equivalent switching circuit there is only one switch, that is P. Okay, here now we find the switching circuit for this statement, and therefore the simple circuit is, here there is only one switch. It is S1. It is a P, that means S1. Okay, here it is a simple circuit. म्हणजे तुम्हाला इथं 6 स्विचेस दिले होते, तर तुम्हाला या 6 स्विचेसची काहीही गरज नाही, एकच स्विच काम करते. हे झालं तुमचं सिंपल स्विचिंग सर्किट. ओके, या 6 स्विचेसच्या इक्विव्हॅलेंट कोणते आले, फक्त एकच. ओके, हियर इट इज S1. ओके, S1 when S1 is on, see carefully, when S1 is on. ओके, एक्सप्लेनेशनची गरज नाही, फक्त सांगायला तुम्हाला. ओके, तुमचं क्वेश्चनचं आन्सर इथपर्यंत संपलं. क्वेश्चन काय, तुम्हाला गिव्ह अन अल्टरनेटिंग इक्विव्हॅलेंट स्विचिंग सर्किट. स्विचिंग सर्किट दिलेले सिम्बॉलिक फॉर्म. सिम्बॉलिक फॉर्मवर अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट अप्लाय केली, तुम्हाला त्याच्या इक्विव्हॅलेंट ही स्टेटमेंट भेटली. देन त्याचं सिम्पल सर्किट काढलं. ओके, हे झालं क्वेश्चन. ओके, एक्सप्लेनेशनची गरज नाही, पण पहा. ओके, आता हियर तुम्हाला काय, इथं 6 स्विचेसची गरज नाही, एकच स्विच काम करते. ओके, या 6 स्विचेस, या स्विचिंग सर्किटमध्ये 6 स्विचेसच्या जागा फक्त एकच S1 हे एवढं स्विच असलं तरी चाललं असतं. ओके, देन आता समजा हा स्विच ऑन आहे, S1 ऑन. ओके, म्हणजे करंट फ्लो व्हायला. ओके, करंट या वेनं चाललाय आणि हे 2 स्विचेसही ऑन आहेत सपोज. ओके, हे 2 स्विचेस ऑन, करंट या वेनं फ्लो व्हायला इकडे चाललाय. ओके, आणि लॅम्पपर्यंत पोहोचणार. हे 2 जेव्हा ऑन असणार तेव्हा हे 2 ऑफ असणार, कारण हे त्याचे कॉम्प्लिमेंट्स आहेत. म्हणजे हे स्विचेस काय असणार, ऑफ आणि ऑफ, म्हणजे इकडून करंट पास होणारच नाही. ओके, या वेनं तुम्हाला करंट पास होणारच नाही, कारण काय, हे ऑन आहेत तर हे ऑफ होणार, म्हणजे तुमचा करंट याच वेनं जाईल. त्याच्यानंतर हे जर ऑफ असले तर हे ऑन असतील आणि इट इज ऑन. ओके, म्हणजे तुमचा करंट या वेनं नाही जाणार. ओके, हे S1 ऑन आहे म्हणजे हे सुद्धा ऑनच असणार. S1, इट इज S1 ऑन. करंट माझा या वेनं नाही जाणार, हे ऑफ आहेत. ओके, हियर करंट S1 ऑन इथपर्यंत जाणार, इथं स्टॉप होणार, म्हणजे या वेनं जाणारच नाहीत. तुमचे करंट कोणते, या वेनं जाणार. हे दोन्ही ऑफ म्हणजे हे ऑन आहेत, आणि हे S1 तर ऑन आहेच, म्हणजे करंट या वेनं जाणार, लॅम्पपर्यंत पोहोचणार. ओके, मग तुम्हाला हे ऑन किंवा ऑफ, हे ऑन जरी असले, ओके, फक्त S1 ऑन असलं, S1 हियर S1 ऑन असलं तर लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचणार, S1 ऑफ असलं तर लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचणार नाही. सपोज आता हेच ऑफ आहे, S1 काय ऑफ घेतलं. ओके, तर हे सुद्धा ऑफ येणार. करंट या वेनं इथं जाणार, या वेनं जाणारच नाही. देन आता सपोज हे दोन्ही, हे वरचे तिन्ही ऑफ आहेत, हे ऑन आहेत, तर करंट या वेनं जाणार पण इथे येऊन स्टॉप होणार, म्हणजे लॅम्पपर्यंत S1 जर ऑफ असला तर लॅम्पपर्यंत कधीच करंट पोहोचणार नाही. करंट कधी पोहोचणार, फक्त S1 ऑन असला तर. मग हे ऑन असो का ऑफ असो, कारण हे ऑन असले तर हे ऑफ व्हायलेत, हे ऑफ असले तर हे ऑन व्हायलेत. म्हणजे तुम्हाला या S2 आणि S3 स्विचची गरजच नाही. तुमचं लॅम्प इज ऑन ऑर ऑफ कशावर डिपेंड आहे, या S1वर. S1 ऑन असला तर लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचायला आहे, आणि S2 सॉरी इट इज S1
ऑन असला तर लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचायला आहे आणि S1 ऑफ असला तर लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचणं. ओके, मग हे दोन स्विचेस ऑन असो का ऑफ असो. ओके, हे दोन ऑन असले तर हे ऑफ व्हायले, हे ऑफ असलं तर हे ऑन व्हायले. ओके, या स्विचेसचं काहीच गरज नाही. तुम्हाला काय S1 ऑन असला तर लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचायला आहे आणि S1 ऑफ असला तर लॅम्पपर्यंत करंट पोहोचणं. म्हणजे तुम्हाला इथं हे दोन स्विचेस म्हणजे हे जे 4 स्विचेस आहेत या 4 स्विचेसची गरजच नाही. फक्त कोणतं स्विच पाहिजे S1 आणि हे दोन्ही S1, मग फक्त S1 आणि S1च हे या टाईपमध्ये आलेत. मग हे बाकीचे तर 4 स्विचेस काढून टाकले, मग तुमच्याजवळ दोनच राहिले S1 आणि S1. ओके, मग S1 आणि S1च दोनच सारखे स्विचेस पॅरललमध्ये कशाला लावायचे. या दोन्हीच्या जागेवर एकच स्विच, दोन्हीच्या जागेवर काय केलं मग एकच स्विच, दॅट इज S1. P ऑर P, इट इज P, आयडेम्पोर्टंट लॉ. दोन्ही सारखे स्विच तर त्याच्या जागेवर मग एकच स्विच, हे एकच स्विच. म्हणजे काय इथं तुम्हाला इथं सिम्पल सर्किटमध्ये काय विनाकारण लावलेले स्विचेस काढून टाका किंवा ज्या स्विचेसचं कामच नाही ते स्विचेस सर्किटमधून काढून टाका. डबल जे व्हायलेत, डबल असतील किंवा एखाद्या वेळेस 3 टाइम्सही असतील. ओके, जे स्विचेस डबल आहेत किंवा ज्या स्विचेसचं काम नाही ते स्विच काढून टाका. ते झालं तुमचं सिम्पल सर्किट. हे झालं तुमचं सिम्पल सर्किट. ओके, ह्या एक्झाम्पल केअरफुली पहा. ओके, एक्सप्लेनेशनची गरज नाही, तुम्हाला फक्त सिम्बॉलिक फॉर्म लिहा. अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करून काय करायचं त्याला, अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करा आणि त्याला काय करणार सिम्पल स्टेटमेंट, इक्विव्हॅलेंट सिम्पल स्टेटमेंट काढा आणि देन जे काही सिम्पल स्टेटमेंट येईल त्याची झाली सर्किट डायग्राम. ओके, हे झालं तुमचं इक्विव्हॅलेंट सिम्पल सर्किट. सी केअरफुली दिस.